देश में कोरोना के नाल होईयां मौतां ने वधाई चिंता। पहली बार 24 घंटे दे विच 3600 तो वध मरीजां दी गई जान। एक दिन दे विच करीब 3,80,000 नवे केस दर्ज। किसान आगू गुरनाम चडूनी ने देश के हैल्थ सिस्टम ते चुके सवाल। लोकां नूं क्या हस्पतालों दे विच बैड जां ऑक्सीजन ना मिले तां अपने विधायकां ते सांसदां दे घर पाओ डेरा। कोरोना मरीजों लिए कैप्टन सरकार ने मुड़ राशन स्कीम की शुरू। गरीब परिवारों के घर पहुंचाया जा रहा मुफ्त राशन। 1 लाख परिवारों को पहुंचेगा फायदा। नवजोत सिंह सिद्धू के कैप्टन का वड्डा बयान। बोले सिद्धू लिए मेरे दरवाजे बंद, हुण हाईकमान लवेगी फैसला। सिद्धू ने दस्सिया मौका प्रस्त बोले बिना कुछ किए बनना चाहते सी डिप्टी सीएम। एजीपीसी ने गुरु तेग बहादुर जी के 400 साला प्रकाश पुरब को समर्पित समागमां का किया आगाज। गुरु के महल के विच अखंड पाठ साहिब दे नाल हुई शुरुआत। कोरोना कारण वड्डे पद्धर ते नहीं किए जा रहे समागम। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं परमिंदर सिंह तेजा। सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। शुरुआत करांगे किसान आगू गुरनाम चडूनी वालों दिते गए वड्डे बयान तो। गुरनाम चडूनी ने हैल्थ सिस्टम ते सवाल चुके ने। चडूनी ने कोरोना पीड़ितां नूं अपील की है कि हस्पतालों दे विच बैड जां ऑक्सीजन ना मिले अपने विधायकां ते सांसदां दे घर डेरा पा लो। किसान आगू गुरनाम चडूनी दे वल्लों यह वड्डा बयान दिता गया है क्योंकि गल हरियाणा दी वक्-वक् जगहां दी कीती जावे तां कई हस्पतालों दे विच अजिहियां खबरां हुण तक सामने आ चुकियां ने कि जिथे ऑक्सीजन की घाट के कारण कई मरीजों की जान जा चुकी है, उत्थे अजे भी कई हस्पतालों दे विच ऑक्सीजन की घाट है ते खतरा मंडराउंदा होया नजर आ रहा। हालांकि सरकार दे वल्लों पूरे दावे किए जा रहे हैं कि ऑक्सीजन की कोई भी कमी नहीं है। तो इस दे विचाले इस विवाद के विचाले किसान आगू गुरनाम सिंह चडूनी के वल्लों यह वड्डा बयान दिता गया। उन्होंने पूरे हैल्थ सिस्टम ते सवाल चुके ने ते कोरोना पीड़ितां नूं अपील की है कि हस्पतालों दे विच बैड जां ऑक्सीजन ना मिले तां अपने विधायकां ते सांसदां दे घर डेरा पाओ। सीधे तौर पर कोरोना पीड़ितां नूं किसान आगू गुरनाम चडूनी वल्लों अपील की गई है क्योंकि ऑक्सीजन की वड्डी जिहड़ी किल्लत है नजर आ रही है। गल की जाए कोरोना के ग्राफ की तो देश भर दे विच कोरोना का ग्राफ लगातार वाधा होया नजर आ रहा है। मौतों का आंकड़ा लगातार वध रहा है। गल हरियाणा की पंजाब की की जाए तो इत्थे भी लगातार मरीजों की गिणती दे विच वाधा हो रहा है। दूजे पासे गल ऑक्सीजन की की जाए तो कई अजिहे हस्पताल ने जिथे अजे भी ऑक्सीजन की किल्लत है, घाट है, कमी है तो कई जगहों ते कई हस्पतालों के विच हुण तक ऑक्सीजन की कमी के चलदे कई मरीज दम भी तोड़ चुके ने। सो एक पासे तो ऑक्सीजन की लड़ाई लड़ी जा रही है, दूजे पासे कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है। तो इस दे विचाले ही किसान आगू गुरनाम सिंह चडूनी के वल्लों यह वड्डा बयान दिता गया। गुरनाम चडूनी ने हैल्थ सिस्टम से सीधे तौर पर सवाल खड़े किए ने ते कोरोना पीड़ितां नूं अपील की है कि हस्पतालों दे विच बैड जां ऑक्सीजन ना मिले तां अपने विधायकां ते सांसदां दे घर डेरा पाओ, आवाज अपनी बुलंद करो। जो गुरनाम चडूनी वालों ट्वीट किया गया तो उस ट्वीट तो भी वाकिफ करवा देने। गुरनाम चडूनी ने लिखा है कि जिन्होंने हस्पतालों के विच बैड जां ऑक्सीजन सिलेंडर ना मिले तो जाके अपने MLA ते MP के घर दे विच डेरा ला लैण। गुरनाम चडूनी दे वल्लों सीधे तौर पर हैल्थ सिस्टम ते भी सवाल खड़े किए हैं तो सियासतदानां ते भी सवाल खड़े किए हैं। एक बार फिर तुहानूं दस देने उन्होंने ट्वीट किया है कि जिन्होंने हस्पतालों के विच बैड जां ऑक्सीजन सिलेंडर ना मिले तो जाके अपने MLA ते MP के घर दे विच डेरा ला लैण। गुरनाम चडूनी दे वल्लों इस ट्वीट के जरिए सीधे तौर पर हैल्थ सिस्टम से सवाल खड़े किए ने। वक्-वक् लोगों के नुमाइंदियां ते सियासतदानां ते MPs ते MLAs ते सवाल खड़े किए ने। तो किसान आगू गुरनाम चडूनी तो दस दिए कि लगातार जिहड़ा दिल्ली दे विच मोर्चा लग्या है उसकी भी लगातार अगवाई कर रहे हैं। इस दे विचाले जिथे कि कोरोना का मुद्दा, जिथे कि ऑक्सीजन का मुद्दा, तो इस दे विचाले गुरनाम चडूनी के वल्लों ये वड्डा बयान दिता गया ट्वीट के जरिए सीधे तौर पर हैल्थ सिस्टम से सवाल खड़े किए हैं क्योंकि असीं जिवें लगातार वक्-वक् जगहों तो असीं हर रोज़ अजिहियां खबरां भी तुहाडे तक पहुँचाउने हैं कि किवें ऑक्सीजन की घाट के कारण मरीजों की मौत हो रही है। कई जगहों पर तो इहो जिहियां भी खबरां आउंदियां ने कि सिर्फ अद्धे घंटे के लिए 1 घंटे के लिए ऑक्सीजन बची है।
ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੁਰਜੀਤ ਜੈਣੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੁਰਜੀਤ ਜੈਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਚਡੂਨੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡ ਜਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਸੰਸਦਾਂ ਦੇ ਘਰ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਚਡੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੈਸੇ ਟੀਕੇ ਲਵਾਓ ਔਰ ਕਰੋਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨਾ ਤੇ ਡਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਚੇਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਆਈ ਸੀ, ਟੀਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟੀਕੇ ਹੈ, ਇਹ ਟੀਕੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੜਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਘਰਾਵ ਕਰਨਾ, ਸੜਕਾਂ ਰੋਕਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੈਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਣੇ ਰਹੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਚਡੂਨੀ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਚਡੂਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਡੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। जी पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि बीजेपी वालों की कोई भाषा तो बिगड़ी हुई है ही है। ये कोई राज करने काबिल पार्टी नहीं थी, लेकिन गलती से इनके हाथ में राज चला गया है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर ये मानते हैं कोरोना है और 1 साल से कोरोना है, 1 साल से देश में लॉकडाउन लगा हुआ है, तो फिर अभी तक उनके पास गैस पूरा इंतजाम नहीं हुआ। ऑक्सीजन के लिए बंदे मर गए। हरियाणा वालों ने दिल्ली को ऑक्सीजन नहीं दी, पहले दिन से आधी ऑक्सीजन दी, बदनाम किसानों को किया गया। रिकॉर्ड उठा के देखिए, और 28 आदमी दिल्ली में बिना ऑक्सीजन के मर गए। इन बीजेपी वालों पे, हरियाणा सरकार पे क्यों मुकदमा दर्ज नहीं हुआ? अभी तक इनके पास इंतजाम नहीं हुए। डूब मरे ऐसी सरकार जो खाली ऑक्सीजन पैदा नहीं कर सकती। इस हमें बोलते ये, किसानों को बोलते ये कि ऑक्सीजन हम नहीं पैदा कर सकते, हम इनको पैदा करके देते। खाली ऑक्सीजन, खाली बेड नहीं अभी तक कर सके ये। अरे ये 5 लाख करोड़ रुपया कारपोरेट को पिछले साल इन्होंने निकाल के देश के खजाने से कारपोरेट को बांट दिया। 70,000 करोड़ इन्होंने मारुति को दे दिया, 70,000 करोड़ इन्होंने बिल्डरों को दे दिया। क्या ये गरीबों के लिए, इलाज के लिए पैसा नहीं होना चाहिए? क्या अस्पतालों में ये हालत होनी चाहिए? ठीक है चडूनी साहब, बने रहो। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਰਜੀਤ ਜੈਣੀ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੈਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਚਡੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨੂੰ। ਕਿੱਥੇ ਸੀ 1 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ ਘੇਰ ਲਓ, ਧਰਨੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਸੜਕਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਔਖੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਖਿੱਚਣ ਖਿਚਾਣ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਜੈਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ? 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿੰਨੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ? ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਇੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਮੋਦੀ ਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਫਰਾਡ ਹੈ ਜੀ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੈਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਣੇ ਰਹੋ। ਚਡੂਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੈਕਸੀनेशन ਕੀਤੀ ਜਾ रही है। देखिए हम देश को बचाने के लिए धरने लगा रहे हैं, ये देश को बेच रहे हैं। जब बाढ़ ही खेत को खाना शुरू कर दे तो देश को बचाने कौन आएगा? और मेरी बात का इन्होंने जवाब नहीं दिया। जो मैंने सवाल किया था कि 1 साल में इनके पास गैस पूरी नहीं हुई, जो दिल्ली में सप्लाई नहीं थी उसका हरियाणा सरकार पे मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, इनके पास बेड पूरे नहीं हुए। और अब हम लोगों को ये कहना चाहते हैं कि जिसको बेड ना मिले, जिसको गैस ना मिले, जिसको अस्पताल ना मिले,
वो इन बीजेपी के नेताओं के घरों में अपने मरीज को घुसा दे, वो इनके कोठरियों के अंदर अपने मरीज को ले जाए, मरे तो इनकी कोठी के अंदर मरे। तो वहाँ ऐसा लोगों को प्रोटेस्ट करना चाहिए। जिसके मरीज को कोई जन अस्पताल में मिले वो अपने मरीज को इन बीजेपी वालों के घरों में वो ले जाए कि देखो ये देख ले अपनी आंखों से कि कैसे इनके राज में जनता तरस तरस के मर रही है। ਹਾਂਜੀ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਚਟੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲਦੀ, ਜੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਚਟੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੋਕੀ ਆਪੇ ਸੁਣਦੇ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵੇਚਦਾ। ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ ਚਟੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਨਿਕਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਰਫ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਚੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਮੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਯੁੱਧ ਸਤਰ ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕਦਮ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹੀ ਲੋਕ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਨਾ ਕਰੋਨਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਰੋਨਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਐਵੇਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਚਟੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਚਟੂਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰਨਾਮ ਚਟੂਨੀ ਨੇ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡ ਜਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੇ ਘਰ ਡੇਰਾ ਲਗਾਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਰਜੀਤ ਜਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਸਿਆਸਤ ਹੁਣ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਮਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਚਟੂਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕੋਲ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਬਚੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਚੀ ਹੈ। ਕਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੱਕ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਹੁਣ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੂ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 1-2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਜੇਕਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਚੁਣਿਆ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ। ਸਿੱਧੂ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਾਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਲੜੇਗਾ। ਸਿੱਧੂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ 3-4 ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਆਫਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਸਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸਣੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਿਠਾ ਦਿਆਂ? ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸੀ ਪਰ ਉਹ 35 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। 35 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ।
ਦੂਜਾ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਐਕਟਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਚੰਗਾ ਬੁਲਾਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੂ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਨੇ, ਹੁਣ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਲਕ ਕਲਾਮੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈ, ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ, ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏਸ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਜਜ਼ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਫੈਸਲਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਊ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਹੇ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ, ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਨੇ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।